আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। কেমন আছেন হেনান? ম্যাম মোটামুটি ভালো। মানে ওয়েদারের কারণে খুব ডাস্ট অ্যালার্জি হচ্ছে। আপনার শরীর ঠিক করতে হবে, আপনাকে আরো স্ট্রং হতে হবে, আপনি অনেক অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, বাকিদের আসতে বলেন। বাকিরা কই? সবাইকে আসতে বলেন। হেনান, আপনি গ্রুপেও মেসেজ দিতে পারেন, নুসরাত জাহান সবাই আসতেছে। ওকে ম্যাম। সবাই আসছে, আচ্ছা। আজকে যাদের প্রেজেন্টেশন শুরু করে ফেলেন, সাবিকুন নাহার, তারপরে আমাদের হেনান শুরু করে ফেলেন। কে দিবেন আগে? দিয়ে দেন তাড়াতাড়ি, শুরু করেন। কেউ নাই? আপনার শুরু করেন। সবাই জয়েন করে ফেলেন, আসেন আসেন। কে আগে দিবে? সাবিকুন নাহার দিয়ে দেন। জেনি, সবাই আসছেন? ওকে মিস। আচ্ছা, সবাই আছেন। আমাদের ডে তো খুলে গেল কালকে থেকে।
ইয়েস, শুরু করেন। আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব বা আমাদের গ্রামার নিয়ে অনেক কাজ চলতেছে। ডে ব্যাচ প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে এবং আমাদের ইভিনিংও এটা খুব হেল্প করবে। কারণ আমাদের সবারই একটু গ্রামার নিয়ে সমস্যা আছে, সবারই ইনফ্যাক্ট গ্রামার নিয়ে সমস্যা আছে। সো এটা প্রেজেন্টেশনটা অবশ্যই আপনাদের হেল্প করবে। সবাই আপনারা আছেন, শুরু করেন। সাবেকুন নাহার, দেরি হচ্ছে। হ্যাঁ, বাকিরা কই? জেনি, যারা ইভিনিং ব্যাচে সবাইকে ডাকেন। রমি, দেখেন আপনাদের ব্যাচের সবাই কই। মিস শেয়ার করব কিভাবে? ওখানে দেখেন শেয়ার অপশন আছে, শেয়ার দেন। এই তো হচ্ছে, গুড। মিস আমি একটু পরে দেই, এটা একটু ঠিক করতে হবে। আচ্ছা, একটু ঠিক করেন। আমাদের হেনান, প্রেজেন্টেশন দিয়ে দেন। চৈতি কই? ম্যাম, ওকে ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, চৈতি কই? হোয়ার ইজ চৈতি? ম্যাম এই তো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, হেনানের পরে আপনার প্রেজেন্টেশন। আপনার সাম্মি কই? ইয়েস ম্যাম। সাম্মিকে ডাকেন। ম্যাম আছি আমি। ও, চলে আসছে, সাম্মি আছে, আচ্ছা। ইয়েস ম্যাম। ম্যাম আমি তো স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি না, তো আমার পিডিএফটা আমি হেনানকে দিছি, ও স্ক্রিন শেয়ার করবে আর কি। ওকে ওকে, কোনো সমস্যা নেই। ওর ওকে ম্যাম। ম্যাম দেখা যাচ্ছে? হুম, ইয়েস। দেখা যাচ্ছে। জি, ঠিক আছে। শুরু করব। হ্যাঁ, শুরু করেন। Good evening and Assalamu alaikum everyone. My name is Henan Binte Rahman and my ID is 1733. Today I'm going to be presenting a topic on understanding the past tense. Thank you, my dearest teacher and my classmates, for giving me this platform to present my topic. So, let's go to the next slide. We will see the slide outline. What we are going to cover today. 1. Introduction to past tense, what it is and why it's used. Second, past simple, rules and structure. 3. Past continuous, rules and structure. Past perfect, the same thing, and past perfect continuous, also the same thing. Then, in the end, we'll see the summary of all these tenses. So, what is past tense? It's how we tell stories, share memories, and confess in embarrassing moments. If you ever said, I was late, I was broke, but I broke my phone, or I passed the test, congratulations, you're fluent in the past tense already. In short, it's the grammar of real life. ইয়েস। Simple past tense. It's the tense of action. Something happened and it's done. We form it with a verb plus ed for regular. Verbs played, watched, cleaned. For irregular verbs, we use English likes to we use in English such as go that we use English such as go, went, buy, bought. Example: I watched a movie yesterday. They went to school early. Past continuous tense. We use was বা were plus verb plus ing plus object to show something that was in progress at a moment in the past.
For example, I was reading when my phone rang. It paints a picture what was happening around another event. Example, they were laughing while it was raining. It is the perfect tense for storytelling because it makes your past come alive. Past perfect tense. Think of this as the past before the past. We use had plus past participle to show that one action happened before another. Example, I had finished my homework before dinner. It helps us say what came first. You can use it to sound extra dramatic. I had already eaten before you even arrived. That's the power of grammar with attitude. Then we have past perfect continuous tense. This one talks about how long something was happening before another event. It focuses on time, effort, and duration. Example, I had been studying for 2 hours before the exam started, or they had been working all day before they took a break. It's like saying, I didn't just do it, I was doing it for a while. It gives your story emotion and intensity. And here is the complete summary of all the tenses. Past simple, it means completed action that already happened. Past continuous, ongoing past action. Past perfect, one past action before another. And past perfect continuous tense means duration before a past event. Thank you, everyone. Okay. Who is the second person? শুরু করে ফেলেন। Yes, ma'am. ওকে, এখন কে শুরু করছে? এটা দুজনেই করে ফেলছেন। আচ্ছা, চৈতি Yes, ma'am. আপনি শুরু করছেন। আচ্ছা, Assalamu alaikum, everyone. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My name is Nusrat Jahan Choiti, ID 1698. Today, I'm going to talk about subject-verb agreement, especially when we use special words like neither nor, either or, not only but also, there and it. These words sometimes confuse us, so I will explain them step by step with examples. What is subject-verb agreement? Subject-verb agreement means the verb must match the subject. If the subject is one person, the verb must be singular. Like she plays. If the subject is more than one, the verb becomes plural like they play. Either or. The verb agrees with the subject closest to it. When we use either or, the verb depends on the noun nearest to it. So in either Rina or her friends are going, the last subject friends is plural. So we use are. But in either, the teachers or the principal is responsible. Principal is singular, so we use is. My next slide is neither nor. Verb agrees with the nearest subject again. Neither nor means not one and not the other. The same rule applies. The verb agrees with the nearest subject. So if the nearest noun is singular, we use singular. If it's plural, we use plural. My next slide, not only but also. We use not only but also to connect two subjects or emphasize an idea. The verb still depends on the subject nearest to it. This structure sounds formal and strong in English writing. Next slide, there. There is not the real subject. The verb agrees with the noun after it. In examples, there is a cat on the roof. There looks like a subject, but it isn't. The real subject comes after the verb. So you must look for the noun that follows there to decide between is or are. Next slide, it. It is always singular, used for weather, time, distance, and general situations. Examples, it is raining.
It is 5 kilometers from here. It is the word it is always singular, no matter what. We use it for weather, time, or distance. For example, it is raining or it is 10 o'clock. Never say it are, only it is. Let's we some practice. Either my brother or my parents, we use are coming. Either my brother or my parents are coming. Neither the dog nor the cats are hungry because cats is plural. Not only the singer but also the dancer. A dancer is plural. That's why we use are. Dancer are performing. There dash a book on the table because book is singular. That's why we use is. It very cold today. It always takes is. So it is very cold today. So in last slide, thank you, ma'am. That's all about my presentation. Okay, thank you, Jyoti. Who is the next person? মিস আমি সাবিকুন নাহার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবিকুন শুরু করে ফেলেন। আর আমাদের ইফতি গেল কই? আর ইফতি ছাড়া আর কে বাকি আছে জানো? মোহনা আজকে জয়েন করেনি। হুম, ওকে, গুড। Hello everyone, I am Savikun Nahar Tashfia, student of English department. ID is 1703. Thank you so much, ma'am, to give me this opportunity to say something about my presentation. My presentation topic is verb from A to J. My next slide is introduction. Introduction to verbs, type of verbs, tense, active and passive voice, and conclusion. My next slide is what is verb. Verb are words that express action, event, and state to beginning. Example: run, jump, thank you, and accent. ভার্ব কাজ করে যেখানে অ্যাক্টিভ ভার্বস রান, ইট, রাইট, রিড, স্পিক, প্লে, কুক, ক্লিয়ার, জাম্প অ্যান্ড ড্রিঙ্ক. Types of verb: linking verb, those verb express physical and mental active. uh, 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 Active. Next is linking verb. They connect to subject, to express to subject. চেঞ্জ করো। লিঙ্কিং, হ্যাঁ এটাই। Linking verb seems to connect the subject of or sentence to a subject complement. They do the show active but reader expect to state to beginning or condition. Helping verb. Helping verbs work alongside main verb to express various actions such as tone, mood, or voice. Example: she is singing beautifully. They have begun waiting for hour. Types of verb A to Z. A active, to A something, to at a। এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে A থেকে Z পর্যন্ত, যেরকম build, to making something, এক্সাম্পল হবে they built a house। যেমন feel, to express a emotion, এটা দিয়ে এক্সাম্পল দেওয়া যায় I feel happy today। এসে দেখুন help, to extend someone, এটার এক্সাম্পল হয় যেরকম she helped her friend। Thank you so much everyone to listening to my words so far. I hope everyone understanding what I have been trying to explain so far. Thank you to all. ওয়েলকাম। এনিওয়ান লেফট? ইফতি ছাড়া আর কেউ আছে? আমাদের কে যেন একজন প্রেজেন্টেশন দেয়নি, সে কে?
নাফিসা ম্যাম নাফিসা নাফিসা কই? দেয়নি, হ্যাঁ, তারপরে নাফিসা ইফতি। কি হয়েছে? ম্যাম মেসেজ দিছি কিন্তু কোনো রেসপন্স নাই। ওর হয়েছেটা কি পার্সোনাল লাইফে? অনেকদিন ধরে আসতেছে না। আজকে সকালে অনলাইন ক্লাসে ছিল কিন্তু এখন আবার দেখছি না। কোন প্রেজেন্টেশনে আপনাদের মার্কস আছে? ম্যাম মার্কিংটা কি বলা যাবে? হ্যাঁ, মার্কিং হচ্ছে হেনান ভালো করেছে, আপনাকে আমি 9 দিয়েছি, ইট ওয়াজ গুড। চৈতিকে আমি 8 দিয়েছি, চৈতি আরেকটু আরেকটু হলেই হয়ে যেত, ঠিক আছে। আর আমি আহ সাবিকুন নাহার, আপনার স্লাইডে একটু স্পেলিং সমস্যা আছে, আপনি একটু দেখে নিয়েন বাসায় এটা, ঠিক আছে। আপনাকে এর জন্য 7 দিয়েছি। ওকে মিস। হ্যাঁ, একটু স্পেলিং গুলো একটু আপনি এখন থেকে এরপরে প্রেজেন্টেশনে স্পেলিং গুলো একটু দেখে নিয়েন লাস্টে। ওকে মিস। ওকে, এবার মোটামুটি ডে ব্যাচের তাহলে তার কোনো কিছু নাই। ডে ব্যাচের আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেই, আপনাদের তারপরে লিভ করে দেই, যেহেতু আপনাদের আর সমস্যা নাই। আমাদের তো অফলাইন খুলে যাচ্ছে, তো আপনাদের সাথে আমার মিট হবে কবে? আপনাদের সাথে আমার দেখা স্যাটারডেতে। শনিবারেই দেখা হচ্ছে, আমাদের সকালেই ক্লাস ইয়েস আছে। ম্যাম। ওকে, তাহলে আপনারা লিভ নিতে পারেন, ঠিক আছে। আর ইফতি আর নাফিসা যদি চায় প্রেজেন্টেশন যে কোনো সময় জয়েন করতে পারে। আমি 7টা পর্যন্ত আছি এখানে, হ্যাঁ। আপনারা এখানে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটাই করে দেই। শাম্মি আছে কি বার? 18th আজকে। শাম্মি, চৈতি, সাবিকুন, তারপর রিফাত আসেনি আজকে না, তারপরে নাফিসা, সুমাইয়া আক্তার, সুমাইয়া তো রাতে চলে গেছে, ইফতি আসেনি, মোহনা আজকে আসেনি, মোহনা নাই। না প্রম- ম্যাম ও সকালের ক্লাসেও ছিল না আজকে। আচ্ছা, প্রমি আছে, হেনান আছে, সানজিদা আছে। ওকে, তাহলে ডে ব্যাচ, আপনারা সবাই লিভ নিতে পারেন। ভালো থাকেন সবাই। আর এখন আমি ইভিনিং এর সাথে শুরু করছি, ঠিক আছে। ওকে ওকে ম্যাম, আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো ইভিনিং ব্যাচ কেমন আছেন আপনারা? এই তো আমার সব হাসি খুশি ইভিনিং এর সবাইকে দেখা যাচ্ছে। ইভিনিং ব্যাচের একটা পরের উইকে আমরা একটা প্রেজেন্টেশন থাকবে, আপনাদের প্রেজেন্টেশন টপিকগুলো সবাইকে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই প্রেজেন্টেশনটা জি হবে ম্যাম। আপনাদের যেই টপিকটার উপরে বেসিক্যালি আপনারা এতদিন আমাদের পড়া হয়েছে, মিড টার্মের সিলেবাসও যেহেতু এই কোর্সে ইনক্লুডেড, সেই মিড টার্মের সিলেবাসের উপরেই, যাতে আপনাদের নতুন করে আর পড়াটা কম হলেও যেন হয়ে যায়। প্রেজেন্টেশনটা আপনি 10 মিনিটস এর মতো দিতে পারেন, আপনি 5 থেকে 10 মিনিটস আপনার নিজের মতো করে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে দিতে পারেন, ঠিক আছে। এরপরে ক্লাসে আমাদের টিউসডে 6টা থেকে 7টা, যেটা সেদিন 5 জন দিবে, তারপরে আরো 5 জন দিবে, ঠিক আছে। ওকে, সবাই তাহলে ঠিক আছেন। আমি তাহলে বলি কে কোন দিন দিচ্ছে আর কি জিনিসটা কি হবে, আপনাদের চ্যাট বক্সে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এটা ইজি হবে আপনাদের জন্য যে প্রেজেন্টেশন কি কি চাওয়া হচ্ছে বা কি হবে। আমাদের শিলা আছে, সবারই টপিক আমি দিয়ে দিচ্ছি। সবারই টপিক আপনারা পাচ্ছেন, ধীরে ধীরে পেয়ে যাবেন। চ্যাট বক্সটা দেখেন, শিলার টপিক এসে গেছে। ম্যাম এক একজনের এক একটা টপিক। হ্যাঁ, সবারই আলাদা আলাদা টপিক, যাতে কোনো সমস্যা না হয়, ঠিক আছে। সবারই আলাদা আমি দিচ্ছি, এন্ড দ্যাট উড বি বেটার। পুরো সিলেবাসটা কভার হবে, একটা রিভিশন আমাদের হয়ে যাবে। আমার মনে হয় ওটাও ভালো, এটাই ভালো হবে।
আমাদের ইভিনিং ব্যাচে সাদিয়া মাহবুব আছে। সুমাইয়া রাতের বেলা, ঠিক না? এখন সুমাইয়া একটু ক্লাসও কম করতেছে ইভিনিং। মেহেরুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা। সবাই কি পাচ্ছেন চ্যাট বক্সে? সবাই জি কি ম্যাম। পাচ্ছেন টপিকগুলো? হ্যাঁ, টপিকগুলো লিখে ফেলেন। আব্দুর রহিম, অহনা, আর
আমি সবাইকেই দিয়ে দিছি, একটু দেখে নেন, কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলেন, সে জানতে চাইলেও বলতে পারেন। প্রেজেন্টেশনটা আমাদের বেসিক্যালি হবে 5 to 10 মিনিটস, একজন দিতে পারবেন, সবারই টপিক আলাদা। সো এখন ডিপেন্ড করতেছে, প্রথম দিন যারা দিবেন তারা হলো শিলা, জাকিয়া, জেনি, তারানা, তামান্না, সাদিয়া মাহবুব। এরা হচ্ছে প্রথম প্রথম দিনে দিবে, তার মানে পরের উইকে দিচ্ছে। তারপরের উইকটাতে হলো সুমাইয়া, মেহরুন্নেসা, নাজিয়া, জিতু এবং রহিম। এবং তারপরের উইকে থাকতেছে লাস্ট উইকে শাকিল এবং অহনা। তার মানে 3টা উইকে আমরা সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন নিচ্ছি। এবং আমাদের এর ভিতরে আমাদের ওয়ালপুনি যেটা আছে, ওয়ালপুনি আমরা শুরু করে ফেলবো। ওয়ালপুনি অলরেডি আমরা শুরু করেছি, যেহেতু আমাদের সিলেবাস বেশি নাই, সেহেতু আমরা দিয়ে দিছি। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে একটু ম্যাম, করে নেক্সট উইকে কে কে দিবে? শিলা, জাকিয়া। আচ্ছা এখানে একটু শাকিল আর রহনার ইয়েটাকে একটু আমি ঠিক করে দেই, দুজনেরটা একটু ডিফাইন করে দেই, তাহলে এটা ভালো হবে। জাস্ট 1 সেকেন্ড, হ্যাঁ, আমি করে দিচ্ছি। আমি ছবি তুলে দিয়ে দিচ্ছি কে কোন দিন, তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেহেতু আমাদের সিলেবাস অলমোস্ট হয়েই যাচ্ছে, তাহলে 3টা উইকে আপনাদের একটা প্রেজেন্টেশন থাকছে। দিয়ে দিচ্ছি, 1 সেকেন্ড। দিচ্ছি। পেয়েছেন একটা ক্লিয়ার? যারা 25th দিবেন বুঝে গেছেন, তারপরে আমি ঠিক করে দিচ্ছি, আর বাকিরা তার পরের দিন দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি। ম্যাম, হ্যাঁ দিয়েছি গ্রুপে, গ্রুপে দেখে নেন, সবগুলো দেওয়া ম্যাম, হয়ে গেছে। হ্যাঁ বল, যার যেটা টপিক সুন্দর করে আপনারা দিবেন, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে আপনারা ছবি নিয়ে আসতে পারেন, যত পারা যায় ম্যাম, টোটাল 2 উইকসে হচ্ছে যে দুটা প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন হবে। জি,
ঠিক আছে? সাদিয়া মাহবুব পর্যন্ত হচ্ছে উইক 1 এন্ড হ্যাঁ নেক্সট উইকে হচ্ছে সুমাইয়া আক্তার থেকে অহনা সরকার। হ্যাঁ নেক্সট উইক না, ওকে ম্যাম। নেক্সট উইক না, মানে এর পরের উইকটাতে আপনারা দিচ্ছেন, তার পরের উইক তার মানে 2 ডিসেম্বরে হতেছে সুমাইয়া। ঠিক আছে? দুটো টিউসডে। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? আমি তো গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, দেখেন। এনি কনফিউশন, কে কোন দিন দিচ্ছে কোনো কিছু? ম্যাম আমি একটু বলি, শিলা হ্যাঁ বল। বলছিলাম। হ্যাঁ, ম্যাম একটু টপিকটা একটু যদি বুঝিয়ে দিতেন, এলিজাবেথ কুইন যে এলিজাবেথ টপিকটার কুইনের ব্যাপার। ব্যাপারে আপনি মানে কবে জন্ম নিচ্ছে, মানে উনার জীবনে কি হয়েছে, কারণ উনি হচ্ছে এলিজাবেথান পিরিয়ড উনার নামে। সো উনি অ্যাজ হিউম্যান বিং নাটকের ব্যাপারে কি করছে, ওই সময়টা উনি এত ফেমাস ছিল কেন, উনার ব্যাপারে একটা ইতিহাস, মোটামুটি উনার জন্ম থেকে মৃত্যু এবং নাটকের ক্ষেত্রে উনি কি অবদান রাখছে লিটারেচারে, ইংলিশ লিটারেচারে, সেগুলো একটু দেখাবেন। ঠিক আছে? কুইন এলিজাবেথ, কারণ এলিজাবেথান পিরিয়ড নিয়ে আমরা আমাদের তো করতেছি, ঠিক না? কোর্সের নামও তো আমরা দিচ্ছি এলিজাবেথান অ্যান্ড রেস্টোরেশন ড্রামা। সো এলিজাবেথানটা তার নাম থেকে আসছে। সো এটা কি, মানেটা কি, সেই জিনিসটা। ঠিক আছে? সিগনিফিকেন্সটা কি জি কুইন ম্যাম। এলিজাবেথের, বুঝা গেছে? তার ছবি জি টবি ম্যাম, নিয়ে থ্যাংক আসবেন, ইউ। সুন্দর করে পাওয়ার পয়েন্ট করে আমাকে সুন্দর করে বুঝাবেন। আপনি 5 থেকে 10 মিনিট সুন্দর করে বুঝাবেন, আর বুলেট পয়েন্টস কম রাখবেন, নিজে নিজে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। পাওয়ার পয়েন্টে স্পেলিং গুলা ঠিক রাখিয়েন, ছোট করে জি ম্যাম। পয়েন্ট করে নিয়ে আসিয়েন, যাতে খুব ইলাবোরেটও না হয়, আবার আমরা যেন সুন্দর বুঝে ফেলি। ঠিক আছে? জাকিয়া মিথিলা আছে এখানে? হ্যাঁ আছে। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, জাকিয়া মিথিলা, আপনি ফিচার্স অফ ড্রামা, ড্রামা বলতে কি, ড্রামার ডেফিনেশন দিবেন, ড্রামা বলতে কি বুঝায় সেগুলা ভালো করে বলবেন। ড্রামার ভিতরে কি কি পাই আমরা, এলিমেন্টস অফ ড্রামা বা ফিচার্স অফ ড্রামা, যেমন কস্টিউম পাই, আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ যত কিছু আছে ওগুলো আপনি সুন্দর করে ডিসক্রাইব করে দিবেন। ঠিক ওকে আছে? ম্যাম। এই জন্য 10 মিনিট টাইম দিচ্ছি, কারণ ওকে ম্যাম। এগুলো সব আপনাদেরই সিলেবাসের কোর্সের সাথে কানেক্টেড। জেনি কেরিসি ফিচার্স অফ এলিজাবেথান ড্রামা, এলিজাবেথান নাটকে কি কি আমরা দেখতে পাই সেসব। ঠিক আছে? অলরেডি আমরা এটা করছিলামও। সো ইজি হবে, আমার মনে হয় ভালোই হবে। ছবি নিয়ে আসতে পারেন, এলিজাবেথান ড্রামার যা যা কিছু আছে সব ছবিও আনতে পারেন। তারানাকে দিয়েছি দ্য ডাচেস অফ মালফি, আমরা পড়ছি এটাকে একটা এলিজাবেথান ট্রাজেডি ভাবা হয়। কেন এটাকে এলিজাবেথান ট্রাজেডি ভাবা হয় সেটা, ঠিক আছে, এটা আমরা বাইর করার চেষ্টা করবো। এটা এলিজাবেথান ট্রাজেডি কেন, এটা আমরা মিড টার্ম কোয়েশ্চেন একটা করছিলাম। সো এটা কি কি পয়েন্টের কারণে এলিজাবেথান ট্রাজেডি এটা, সেটা সুন্দর করে তুলে ধরবেন। তামান্না হইতেছে ফার্ডিনান্ড কার্ডিনাল, দুজনের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দুজনের খারাপ দিকগুলা, তাদের নাটকে তাদের অবদান, তারা নাটকে কি করে থাকে, তাদের কি কি কাজ করে, সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা আপনি বলবেন। ঠিক আছে? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকের নিয়ে, নাটকে এদের দুজনের রোল কি, সিগনিফিকেন্স কি, প্রয়োজনীয়তাটা কি, এবং দুজনে ওই সোসাইটির ব্যাপারে কি বুঝাইতেছে আমাদের, ঠিক না, এলিজাবেথান সোসাইটির ব্যাপারে। সাদিয়া মাহমুদকে দিয়েছি ফিচার্স অফ রেস্টোরেশন ড্রামা, রেস্টোরেশন ড্রামাতে আমরা কি কি দেখতে পাই, কি আছে এই ড্রামাতে। এটা হলো আমাদের পরের ক্লাসগুলোর প্রেজেন্টেশন যারা তাদের। তারপরে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সুমাইয়াকে দিয়েছি স্যাটায়ার এবং আয়রনি, এই দুটা ভালো করে বুঝানো, কারণ এগুলো নাটকে খুব দেখা যায় এবং আমরা অনেকেই এগুলো নিয়ে একটু কনফিউশনে থাকি। সো এই দুটা যেন ভালো করে বুঝাবে সে। মেহেরুন্নেসা আছে না? হ্যাঁ, না মেহেরুন্নেসা এখানে নাই। এটা তো বসলা, খুবই ইজি। বসলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বসলার রোল কি, সিগনিফিকেন্স কি, মানে কেন সে নাটকটাতে, তার রোলটা কি, সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি তাকে কি দেখলেন, সে মানুষটা কেমন, সে রাগী নাকি জেদি নাকি হিংসুটে, নাকি কোনো পরিবর্তন হয় নাকি তার ভিতরে। ঠিক আছে? এগুলো একটু দেখবেন। নাদিয়াতকেও সোজা দিছি ডাচেসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ডাচেস মানুষ হিসেবে কেমন, সে কি হয়েছিল নাটকে, তার সাথে সবকিছু। ঠিক আছে? নাদিয়াত আছে না? আচ্ছা, এটা কে জি ম্যাম। 1710? 1710টা কে? ম্যাম নাফিসা, আমার নেট প্রবলেমের কারণে আমি প্রেজেন্টেশনের সময় ঢুকতে পারি নাই। ওহো, আপনি দিবেন আজকে প্রেজেন্টেশন না? আপনি যদি অ্যালাউ করেন তাহলে দিব। আচ্ছা, তাহলে জাস্ট 5 মিনিটস পর আপনি দিয়ে দিবেন। বাকি সবার প্রেজেন্টেশনটা আপনি নামটা চেঞ্জ করেন, কি অবস্থা আপনার। এরপরে আছে আমাদের জিতু, যে এলিজাবেথান রেস্টোরেশন ড্রামার দুটার ভিতরে পার্থক্যগুলো তুলে ধরবে। রহিম আছে কার্ডিনালের মিস্ট্রেস এবং তার রোল নিয়ে কাজ করবে। ঠিক আছে? একটা মিস্ট্রেস ছিল, তার ব্যাপারে কথা বলবে। শাকিলকে দিছি ভল্পনির চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভল্পনি মানুষ হিসেবে খুবই খারাপ আমরা জানি, গ্রিডি। সো ভল্পনির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এবং অহনাকে দেয়া হয়েছে ফলপনির ভিতরে দেখবেন মস্কা দা ফ্লাই, অনেক অনেক নামের সাথে একটা একটা করে এনিমেল ইমেজ থাকতেছে।
তো এটার মানেটা কি, এটা কেন এই নামগুলোর সাথে একটা মানে জন্তুকে অ্যাড করা হচ্ছে, এটা নিয়ে সে কথা বলবে। ঠিক আছে, সবাই কি ক্লিয়ার, বুঝতে পারছেন আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা কবে এবং কি কি নিয়ে কিভাবে আপনারা করবেন? এনি কনফিউশন অর এনি কোয়েশ্চেন? কারো কোনো কনফিউশন আছে? এটা আপনার 5 থেকে 10 মিনিট একজন নো করতে ম্যাম। পারবে প্রেজেন্টেশন, আর গ্রুপেও আমি দিয়ে দিছি কার কোন দিন, এবং টপিকটাও দেয়া আছে, সুতরাং কোনো সমস্যা হবে বলে আমি মনে করছি না। সুন্দর করে দিয়ে দিয়েন। এটার আমরা মার্কস রাখতেছি 10, যাতে আপনাদের, এবং এটাতে আপনাদের একটা পড়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, সবারটা শুনেও আমাদের পড়া হবে, নিজেরটা করেও পড়া হয়ে যাবে। এখন আমরা 59 এর একজনের প্রেজেন্টেশন আছে, সেটা তাহলে শুনে ফেলি। দেন নাফিসা, প্রেজেন্টেশন দিয়ে দেন। ইয়েস, শুরু করেন। আজকে মেহেরুন্নেসা আসেনি? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। হুম, শুরু করেন। হ্যাঁ, Assalamu alaikum everyone. My name is Sabina Akram Nafisa, batch 51A, ID 1710. Today's my topic is understanding verbs from basic to beyond. Verbs are the engine of every sentence, driving meaning and action. This presentation will explore the diverse world of verbs, from their foundational forms of their nuanced application in English grammar. To be verb of foundation of the to be verb a foundation of English grammar. The verb to be is arguably the most fundamental and frequently used in English language. It acts as linking verbs, connecting the subject of sentence to a noun or adjective that describe it. Existence and state express existence or state is being. Like I am, you are, he is. Identity and description links the subject to its identity or characteristics. Example, she is a doctor, the sky is blue. Continuous action from continuous tense when combined with other verbs. Example, they are running, we were talking. Action verbs showing what's happened. Action verbs are dynamic words that describe physical or mental action performed by the subject of sentence. They tell us what the subject does. Physical action describe observable movement like run, jump, eat, sing. Mental action describe non-observable action like thoughts, feeling, or decision. Things, believe, consider, decide. Transitive verbs take object like she threw the ball. Intransitive verbs do not take a direct object. He slept soundly. Linking verbs connecting ideas and state. Linking verbs do not express action. Instead, they connect the subject of a sentence to a subject complete that renames or
describe the subject. They create a bridge between the subject and more information about it. Common linking verbs appear, become, feel, grow, look, remain, seem, smell, sound, taste. Now I'm talking about auxiliary and modal verbs, adding, ক্লিয়ার আপনার nouns, and প্রেজেন্টেশন? power. হ্যাঁ, এখানে আছেন। হ্যাঁ, যেটা বলি, আপনার প্রেজেন্টেশন টপিকটা আপনার কাছে একদম ক্লিয়ার হয় নাই। এখানে কি লেখা বলেন তো? ভার্ব ফর্মস কে থেকে এস, এটা আপনি কি বুঝছিলেন? আপনাকে কে কে জি কি ম্যাম। বলছে আগে সেটা বলেন। আপনি যেগুলো জি বুঝাইতেছেন এটা তো কোন মানে আপনার টপিকটার সাথে আপনার এটা হয়ই নাই প্রেজেন্টেশন। জি এটা আপনাকে প্রেজেন্টেশন দিয়েই নাই তো আমি, এগুলো জিনিস দিয়ে কি হবে? আপনার টপিক ছিল ভার্ব ফর্মস। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, কে থেকে এস। আপনি ক্লাস অনেকদিন ধরে করতেছেন না বলে এই জিনিসটা মিসকনসেপশন পুরো হয়ে গেছে। কে থেকে এস মানে হলো কে, কে মানে এ থেকে জেড পর্যন্ত ওয়ার্ডের ভিতরে কে থেকে এস এর ভিতরে কি কি পাওয়া যায় বেসিক্যালি, ঠিক আছে? এই ওয়ার্ডগুলোর ভিতরে ভার্ব ফর্মসে জি ভার্ব ম্যাম। ফর্মে কি আছে? V1 V2 V3। এই V2 V3 সবগুলোর মানে বলে আপনি সুন্দর করে বুঝাই দিবেন যে ওয়ার্ডগুলো এক্সাম্পল গুলা কি। ভার্ব ফর্মস কারো ঠিক না হলে সে কোনোভাবে ইংলিশে মানে পারফেক্ট টেন্সটা একদমই করতে পারে না, পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, কারণ V2 V3 আপনাকে লাগবে সব জায়গাতে, অথবা ফিউচার পারফেক্ট। তো আপনি যেহেতু ক্লাস একদমই করা হয় না, এর জন্য আপনি পুরো মিসকনসেপশন। এইটা আপনাকে কে বলছে যে এটা করতে হবে এরকম করে? কেউ কোনো কিছু বলছে? কি বুঝাইছে আপনাকে? আমারই হয়তো বুঝতে ভুল হয়েছে, হ্যাঁ, আপনি মাঝখানে একদম ক্লাস করেন নাই, আসতেছেন না, এখান থেকেই সমস্যাটা এই শুরু হয়েছে। কারণে হ্যাঁ, আসছে। বুঝছেন? আপনি এরপরে সরি। ক্লাসগুলা করিয়েন। হ্যাঁ, কারণ এই জিনিসগুলো যেটা করতেছেন এগুলা কোনো দরকারই নাই আপনার জীবনে যদি এটা নাও থাকে, কিন্তু ওয়ার্ক ফর্মস আপনার লাইফে দরকার। যেটা দরকার সেগুলোই আমি প্রেজেন্টেশন দিছি, তাছাড়া দেই নাই। কারণ সব ইংলিশের সব এলিমেন্টই আমাকে জানতে হবে তা না। ইংলিশে যদি 6টা এলিমেন্ট মানুষ জানে তাহলেই তার লাইফে যথেষ্ট। একটা হলো ভার্ব ফর্মস, একটা হলো টেন্স, আরেকটা হলো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, আরেকটা হলো প্রিপোজিশন, আরেকটা হচ্ছে লিঙ্কার যেটা হইতেছে কোহেসিভ ওয়ার্ড অথবা কানেক্টরস যেটাকে বলা হয়, আর আরেকটা হইতেছে আপনার সবচেয়ে বড়, সেটা হইতেছে সিম্পল সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ইংলিশের এই 6টা জিনিস কেউ যদি ভালোভাবে জানে তাহলে তার সেন্টেন্সও ভুল হবে না, কোনো সমস্যা হবে না। বুঝতে পারছেন? আর ইফতি ওই জিনিসটা বোধহয় বুঝে নাই, ইফতিকে বুঝাই দিয়েন এবং তাকে আসতে বলিয়েন, ঠিক আছে? ওকে ওকে, ম্যাম, আমি কি তাহলে ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দিব? আপনি ক্লাসে প্রেজেন্টেশনটা যেভাবে বুঝাই দিয়েছি সেভাবে করিয়েন, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, যারা ইভিনিং ব্যাচ আছেন তারাও এই জিনিসগুলো, ইংলিশের এই 6টা জিনিস রাখলেই হবে। আপনারা এই 6টা জিনিস যদি কারো ভালো হয় আর কোনো কিছুই লাগে না ইংলিশে। কারণ সব যত যত আপনি সেন্টেন্স লেখেন কিংবা যত যত কিছু আপনি তৈরি করবেন সবকিছুই ডিপেন্ড করে এই 3টা জিনিসের উপরেই, এই 6টা জিনিসের উপরেই বেসিক্যালি, আর কিছু না। কারো কোনো কনফিউশন বা কোনো কিছু আছে আজকে ইভিনিং ব্যাচ? আপনার লিভ নিয়ে নেন তাহলে, নাফিসা। ইভিনিং ব্যাচে কি কোনো কনফিউশন আছে রিগার্ডিং ইউর প্রেজেন্টেশন এন্ড এভরিথিং? কোনো সমস্যা বা কোনো কিছু? জেনি অ্যান্ড এভরিওয়ান, জাকিয়া, ফাতেমা, তারানা, নাজিয়াত? নো ম্যাম, সমস্যা নেই। কোনো সমস্যা নেই, তাহলে আপনারা পড়া শুরু করেন। ফাইনালের আমরা এই 2টা সপ্তাহের পরেই আমরা ফাইনালের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করবো, ঠিক আছে? তাহলে সবাই ভালো থাকেন। নেক্সট উইকে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে এবং আমরা প্রেজেন্টেশনে সুন্দর করে দিব। সবাই খুশি থাকেন, ঠিক আছে? ভালো থাকেন, খোদা হাফেজ তাহলে। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুম।